اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا فرمایا ہے؟ نا میرے بندے، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا کہ تم دنیا میں جاؤ اور ہمارا نام بلند کرو، ہماری حمد و ثنا کرو، ہمارے نبی کی پیروی کرو، ان کے طریقوں پر چل کر کے اپنی زندگی کو بسر کرو، اور بتا دو زمانے والوں کو کہ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ان کا طریقہ کار زمانے والوں کی طرح نہیں بلکہ اپنے نبی کے کردار کی طرح ہوا کرتا ہے۔ ان کا چلنا بھی ان کا نبی کے طریقے پر ہوتا ہے، ان کا پھرنا بھی ان کے نبی کے طریقے پر ہوا کرتا ہے، ان کا بات چیت کرنا، لب و لہجہ ان کے نبی کے طریقے پر ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہ آج مسلمان دیکھو کہ ہر وہ طریقہ جو نبی سے مختلف ہے اسے اپنائے ہوئے ہے۔ میرے اللہ نے تو کہا تھا اور فرمایا تھا میرے بندو تمہارا جینا میرے نبی کے طریقے پر ہو، تمہارا مرنا میرے نبی کے طریقے پر ہو۔ جب کبھی تمہیں لوگ دیکھیں تو دنیا دار نہیں بلکہ غلامان احمد مختار کہہ کر کے تمہیں پکارے، یہ تمہاری پہچان ہونا چاہیے تھی۔ لیکن آج تم نے اپنی پہچان کو کھو دیا، دنیا کی سرکشیوں میں لگ گئے، دنیا کے جھگڑوں میں پھنس گئے، دنیا کے شر و فساد میں اڑ گئے ہو اور تم نے جھگڑا کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تم نے اپنے آپ کو ظلم و تشدد کا شاہکار بنا لیا ہے۔ تم لوگ ظلم و تشدد پر اتر آئے ہو، غریبوں کی کوئی اہمیت موجود نہیں، مالداروں کو آج تم اہمیت دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو امتی آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو امتی آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور وہ جھگڑا زمین کے اوپر ہو رہا تھا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ زمین میری ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے زمین میری ہے۔ دونوں بندوں میں آپس میں تکرار ہو رہا ہے، دونوں بندے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ، محلے والوں نے دیکھا، بستی والوں نے دیکھا کہ زمین تو ایک ہی بندے کی ہے لیکن یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میری ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے میری ہے۔ حالانکہ آج ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم سچائی کی طرف کھڑے ہیں کہ ہم جھوٹ کی طرف کھڑے ہیں، ہم بے ایمان ہیں یا ایماندار ہیں۔ ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ جو دعویٰ کر رہا ہوں میرا دعویٰ کرنا جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا دعویٰ جھوٹا ہے، ہر انسان جانتا ہے میرا دعویٰ یہ سچا ہے۔ کوئی بندہ بے فکر نہیں ہوتا۔ میرے استاذ کہا کرتے تھے من آنم کے من دانم، ہر انسان جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کیسا ہوں، اور میں یہ جو قبضے جما رہا ہوں، یہ جو میں ظلم و تشدد کے پہاڑ کھڑے کر رہا ہوں، یہ کس منزل تک پہنچنے والے ہیں۔ ہر انسان جانتا ہے کہ آج جو میں لوگوں کی بے ایمانی کر رہا ہوں، آج جو میں لوگوں کا مال ہڑپ رہا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ 1 روپیہ دنیا میں کسی کا مارتا ہے کل قیامت کے دن اسے اپنی 300 نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے والی دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ ذرا غور کرو لوگوں کہ ایک بندہ جو لاکھوں روپے مارے ہوئے ہے، جو کروڑوں روپے ہڑپ رہا ہے اور اسے ڈکار تک نہیں آتی، اس کا کیا عالم ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں کیا نیکیاں بچیں گی۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، اور تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ دونوں امتی
लड़ रहे हैं जमीन के ऊपर, झगड़ रहे हैं। नौबत यहाँ तक पहुंच जाती है कि दोनों आपस में हाथ उठाना शुरू कर देते हैं, झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। लोग आते हैं, बस्ती वाले, करिए वाले आते हैं, बचाते हैं, लेकिन वो बचने का नाम नहीं लेते, वो समझने का नाम नहीं लेते, वो बात की संजीदगी को नहीं लेते। लोगों ने कहा कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इन दोनों में से एक न एक का कत्ल हो जाएगा। क्यों ना हम इस बात का हल करने के लिए और हल कराने के लिए अल्लाह के नबी की बारगाह में चलते हैं। हजरत मूसा की बारगाह में लोग गए उन दोनों लोगों को लेकर के। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की एक बुजुर्ग बार ने, हुजूर ये दो बंदे जमी के ऊपर झगड़ रहे हैं, आप फैसला कर दीजिए। एक बंदा कहता है जमी मेरी है, दूसरा बंदा कहता है जमी मेरी है, आप ही फैसला करें कि इन दोनों बंदों में जमी का असल मालिक कौन है, आप ही बताएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदे को मेरे पास भेजो। हजरत मूसा ने उसकी बात को सुना, फिर दूसरे बंदे को भेजा गया, उसकी बात को भी सुना गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फैसला ना कर पाए। आपने लोगों से कहा, लोगों मैंने दोनों की बात को सुन लिया है, लेकिन दोनों ही मुद्दई ऐसे लग रहे हैं कि दोनों ही सच बोल रहे हैं, और हालांकि हमें पता होता है कि हम अपने दावे में कितने सच्चे हैं, हम अपने दावे में कितने झूठे हैं, सबको पता होता है। और वो दावा भी झूठ वाला ऐसा करता है कि उसका दावा बिल्कुल ही तो सच लगने लगता है। ऐसा मुंह बना करके और ऐसा मुंह पर मायूसी ला करके वो बात करता है ना कि सामने वाले जज को भी ना, फैसला करने वाले को भी यकीन हो जाता है कि शायद हो सकता है यही बंदा सच बोल रहा हो। लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, वो अल्लाह के रसूल थे। लोगों से उन्होंने कहा, लोगों मैं ऐसे फैसला नहीं कर सकता, अल्लाह ने मुझे बड़ी ताकतें दी हैं, बड़ी कुव्वतें दी हैं और बड़ी शान और अज़मत दे करके इस दुनिया में मबऊस फरमाया है। मुझे अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई है कि अगर इन दोनों बंदों की बात मुझे बेशक इस तरह से लग रही है कि दोनों ही अपने दावों में सच्चे ही हैं, लेकिन एक तो इनमें से झूठा जरूर है, लेकिन अल्लाह ने मुझे वो ताकत अता फरमाई है कि मैं ज़मीन से खुद ही पूछ लूंगा कि उसका हकीकी मालिक कौन है। चलो ज़मीन के पास चलते हैं। ज़मीन के पास सब लोग गए, हजरत मूसा भी उन दोनों बंदों को लेकर के गए। ज़मीन पर आपने जाकर के सलाम किया। उस टुकड़े को जैसे ही आपने सलाम किया, ज़मीन ने सलाम का जवाब दिया। हजरत मूसा ने फरमाया, ए ज़मीन, ये बंदा कहता है ये ज़मीन मेरी है, ये बंदा कहता है ये ज़मीन मेरी है, अब तू बता, ये दोनों तो मुद्दई हैं और दोनों हकीकी तौर पर दावा कर रहे हैं कि ज़मीन हमारी है, अब तू ही बता कि ये ज़मीन तू किसकी है। अल्लाह अकबर। आज तो हम बड़े बेफिक्र हैं ना मरने से, आज तो हम बड़े दूर हो चुके हैं ना मौत की सोच से कि मरना ही नहीं। हमारे चलने से, हमारे बात करने से, हमारे रहन सहन से, हमारे तरीक़े कार से, हमारे जुल्म तशद्दुद से, हमारे झूठ से, हमारी गीबत से, हमारी चुगलखोरी से, हमारी बुराइयों से, हमारे बुरेपन के रहने की वजह से आज लगता है, और हमारी लंबी लंबी सोचों से और हमारी बड़ी बड़ी बातों से ये पता चलता है कि जैसे हमें कभी मरना ही नहीं है, हमें दुनिया में हमेशा ही रहना है। लगता तो यूं है हमारे जिंदगी जीने के तरीके से कि हम मरने के लिए नहीं बल्कि दुनिया में जिंदा रहने के लिए आए हैं। भूल गए हैं आज हम मौत को, आज हमने मौत को भुला दिया, तभी तो हम इन गुनाहों की तरफ को रग़बत करते हैं। याद रखो लोगों, उस ज़मीन ने कहा, मूसा सुन लो, इस बंदों से कह दो कि ना मैं इस बंदे की हूँ और ना मैं इस बंदे की हूँ, ये दोनों मेरे हैं, तैयारी करना शुरू कर दें। अगर ये नेक बन करके आएंगे तो मैं इनके लिए रहमत बन जाऊंगी, और अगर ये बदकार बन करके आए, अल्लाह के नाफरमान बन करके आए, शरीयत के नाफरमान बन करके आए, अल्लाह इनसे नाराज हुआ तो मैं उन पर इतनी तंग और तारीख हो जाऊंगी कि आज से पहले ना इन्होंने इतना भयानक अंधेरा देखा होगा और ना इतनी बड़ी तकलीफ कभी इन्होंने सुनी और देखी होगी। मैं इन पर इतनी तंग हो जाऊंगी कि एक पसली में दूसरी पसली को बेबस्त फरमा दूंगी। सारे लोग इस बात को सुन करके बड़े हैरान हुए।
بڑے پریشان ہوئے کہ یہ زمین کیا کہہ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا لوگوں سن لو، یہ زمین سچ کہتی ہے، یہ زمین سچ کہتی ہے۔ بات یہی ہے آج ہم جو ہے نا وہ موت کو بھول گئے ہیں، آج ہم نے موت سے کنارہ کشی کر لی ہے۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، پنتو مت انجان آخر موت ہے۔ اور مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ اور ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ اور بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔